be drunk എന്നുള്ള yeah ചാൾസ് ബോഡ്ലെയർ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഈസ് എ ഫ്രഞ്ച് റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്. ഫ്രാൻസിലൊക്കെ വളരെ അപ്രീസിയേഷനുള്ള എഴുത്തുകാരനാണ്. Baudelaire is one poet who has actually influenced most of French writers, especially writers of the later generation. And of course, Charles Baudelaire had a very different kind of a childhood. So we'll just be looking at why the poem is. Of course, nobody writes a poem like "Be Drunk." എന്തിനാണ് ഈ മദ്യത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിക്കൂ, നിങ്ങളെല്ലാവരും അടിച്ച് ഫിറ്റാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ കവിത എഴുതണമെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ ലോജിക് ബിഹൈൻഡ് സച്ച് എ കോൾ, സച്ച് എ പോയം, right? And also I would also like to say that this is a poem in prose, so experimentative. I was referring to this particular prose poems in my introductory lecture on poetry, elements of poetry. So Baudelaire is a very typical example of this particular poem. So the poem that we are going to see is a very small poem, Be Drunk. It's a very I would say innate kind of a call, and there is also certain philosophy, certain logic behind this particular call, Be Drunk, right? So this is what you see is a photograph of Baudelaire, and let us look at his life and contribution as a writer initially, right? Yeah, this is as you understand, Flowers of Evil, one of the greatest collections by him. And this title is very, very significant, Flowers of Evil. This is a French title, actually. We'll be looking at this particular collection later. And on my right side, I have Get Drunk poem done in calligraphy. I mean, just for the sake of showing you how calligraphy can represent this particular poem. Of course, the structure of the poem is not like this in your text. It is in the prose style, but this is actually done in a verse style. So we come to the next. Baudelaire is one of the most compelling poets of 19th century, right? So most demanding, one of the most significant contributors, Charles Baudelaire. He excels his unprecedented expression of complex sensibility, because we'll be looking at some of the complexity he had as a writer, as a person. And also you will be also be looking at the modern times, how such a writer in the 19th century influenced the modern writers of 20th century, how they hailed him as the greatest writer. Normally what happens is that every age unwinds the previous age. So if you are a greatest poet in this age, the next age will throw you into the dustbin. That is what happens actually, right? Whatever you say, as the age rolls on, you have a very critical kind of a evaluation of the past. But Baudelaire remains as an unprecedented person who has been actually hailed by the posterity or the later generation as the greatest writer. He's a distinctive writer in French literature. Also, his skill as prose writer is very magnificent, virtually equal to his ability as a poet. He was a kind of a person who could beautifully write or dexterously write both in prose and verse. His body of work includes a novella. He has attempted novels. I mean, it's a short form of novel. And he is very popular. He is shot into fame by his translation of American writer Edgar Allan Poe. Allan Poe, this is a likely to be a question for you. Allan Poe was one writer who was translated to French literature. He introduced a Poe to French literature. And Poe was, in fact, instrumental for all the movements in the later generation. So it was such a significant point. It is unfortunate that you don't have a poem by Poe. Rhythmic creation of beauty. Poetry is a rhythmic creation of beauty, is an utterance by Poe. Highly perceptive criticism of contemporary art, provocative journal entries, and critical essays and variety subjects. So he was more controversial, I would say. Baudelaire was more controversial than confirmative. And his work, he had a tremendous influence of modernism. After 100 years, the influence was still on as far as he is concerned. And his relatively slim production of poetry, he has written only very few poems, I mean, compared to other writers.
and in particular had a very significant impact on later poets. More than a talent of 19th century France, Baudelaire is one of the major figures of literary history in the world. So Baudelaire is still hailed as one of the greatest writers in the world, rather than in the French literature alone, right? More very experimentative, and also a writer who has done great influence on others. So let us track his record or maybe history. The photograph you see is of his father. The extent of the influence of Baudelaire's family background on his life has been the subject of some interesting criticism. So we cannot perhaps, but normally we don't go to the life of the poet much. Normally, of course, I've never done that much of the biography. I've never been telling you, of course, unlike the earlier writers, because Baudelaire cannot be understood without his family background. So I would just like to tell you a few details about his family background. His life story, there's a classic ingredient for neurosis. So every writer undergoes some kind of a stress or strain. Somebody undergoes a deeper strain, which leads to kind of a neurosis. And his adult life was shaped by a triangle of family relations that some believe explained his complicated psyche. So, unlike other writers, Baudelaire had a very different kind of a childhood. I'll be rough telling you what it is. And his complicated psyche, including the poem Be Drunk, which shocks the audience normally. Normally, as a moralist, people would say that don't drink. So here you have a writer uh, behaving almost in the opposite direction. And that category of poems can be explained at best when you match Baudelaire with the family background, the kind of a family background he actually had. Franco Baudelaire, that is his father, was 60 when he married a 26-year-old Caroline Defays. That is, Caroline Defays is the mother of Baudelaire. So you just understand how a marriage, of course, Baudelaire was born and his father died, and his mother later uh, married a person called Franco Baudelaire when he was 60, when the 26 year. It is not known whether it is not the differences of the parents' ages afflicted the son, but Baudelaire was just 6 when his father died. So when Franco Baudelaire at the age of 60 married a 26-year-old Carol, and of course there are so many reasons for that. One is that Caroline was rather an orphan. She never had anybody, and she migrated from England to France. And of course, when you go back to history, there are so many stories to be told. So you just understand that his father, when Baudelaire was born, his father was almost past 60, and he did not live much. He died when he was Baudelaire was just 6 years old, and his mother was just hardly 32. So he had a very comparatively very young mother and an older father. The remarriage of his mother, that is a tragedy brought into Baudelaire's life. Mother to Jacques Opic. She later became Mrs. Opic, a man with whom Baudelaire could not get along. This, I think, begins with the problem of Baudelaire. Baudelaire had a very intense passion for his mother, right? And of course, we'll be looking at it later. So, comparatively, a young mother with an old father who passes away as soon as the son is born. He is the only son. He doesn't have any siblings. I mean, in that particular relationship. And a mother choosing a husband, right, other than not maybe uh, taking great care of the son. Of course, we are not very sure whether mother did not pay attention to Baudelaire, but Baudelaire was certainly disturbed by her choice of marriage, I would say. It is understandable that Baudelaire might be jealous of his mother's new husband, right? Of course, he cannot somehow tolerate. He cannot somehow. So he had a great passion for his mother, almost a kind of an Oedipal complex, I would say. And he was deeply attached to his mother, both maternally and emotionally. That is a very interesting example. He was very deeply attached to his mother, emotionally as well as maternally. It is quite possible that Baudelaire's attachment to his mother did lead to his resentment and dislike for his
stepfather. That point I've already raised. Relations among family members soared. It became very bad. Baudelaire could no longer bear to ground the general, because he called his stepfather as general because he had a military service, right? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പട്ടാളം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും പോലെയാണ് ഈ ജനറൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So there was a long periods of time when Madam Opic, that is his mother, was not permitted to see her son. And for the next 15 years, Baudelaire's letters to his mother are laced with reproach, affection, and requests for money. And it was only after the husband's death in 57, the year of the publication of the collection, The Flowers of Evil, that relations between mother and son began to improve. So you just need to remember 2 points. One is that his affection for mother, because he was not permitted to see her for some time, and it was a love-hate relationship. He had reproaches, he had affection, and of course, the most among all his demands were money. And I think substantial amount of money was handed over by the mother to Baudelaire. And Baudelaire was a spendthrift, as all of you know. Brand conscious. ഇന്നത്തെ മാതിരി നമ്മൾ 200 രൂപയുടെ ഷർട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാതെ 2000-ന്റെ വാങ്ങുന്ന ആളാണ്. പെർഫ്യൂംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻഡ് he was a person who was very spendthrift. അപ്പോൾ ധാരാളം പൈസ വേണ്ടി വരും, ഒരുപാട് പൈസ ദുർവ്യയം ചെയ്ത ആളാണ് Baudelaire. അതൊക്കെ അമ്മ അയച്ചു കൊടുത്തുമാണ്. അപ്പോൾ so he had, I would like you to understand the complexity of the mindset of and especially the best time, and one of my best liked titles is Flowers of Evil, right? Very interesting title. This is a book, Flowers of Evil, in French. Now, this is the mother. Financial constraint, alienation, complex emotions defined his life. So this can even be seen. There is a very subtle uh, attempt or maybe desire to escape the world of reality, to merge into an unknown world, to merge into world of intoxication, to stay away from reality. These are all the major themes of Baudelaire, which you can even trace in poem like Be Drunk, right? It is against the backdrop of this complicated family relationship you have to post the writer who has written some of the best verses in the language, right? So you need just to remember, when I was just trying to trace the story, because I would like to tell you that his psyche was very, very complex. Of course, all of us had a very complicated psyche. It's not very simple actually. But we wonder how such great poetry has sprung from this kind of a writer who had a very troubled times. Maybe it is true that troubled times create the best poems, right? Maybe. Though Baudelaire's interest in verse was manifest as early as his days in the Lazy, his public emergence as a poet was slow and complicated as many sideline activities through the early 1850s. And of course, I would say that when he publishes 6 poems or 10 poems, 6 of them will be banned for obvious reasons, because he deals only with the what has been forbidden, right? What has been taboo. He would come up with all kind of a thing. And a poem like Be Drunk is also a taboo, right? ഇപ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്നത് അനുകൂലിച്ച് കവിത എഴുതിയ ഒരാളും അനുകൂലിക്കില്ല. കുട്ടികളെ അത് വായിക്കരുത് എന്നാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ പറയുക, ടീച്ചേഴ്സ് പറയുക. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോർഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സദാചാരത്തിനൊക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള വലിയ വടിയേറ്റാണ്. അപ്പൊ ഈ സദാചാരത്തിനൊക്കെ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് കവിത എഴുതുമ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് അത് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഗവൺമെന്റിനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. So this is what the fate of Baudelaire. For Baudelaire, as for English metaphysical writers, when there is an obvious comparison between metaphysical writers and Baudelaire, the human struggle start with the flesh. This is the one comparison we would like to make between metaphysical poetry or poets and Baudelaire. He had predominant concerns for physical love, just like romantic poets. I was telling you how Donne has very clearly preferred physical love, even in his holy sonnets. Holy sonnet is a sonnet written for God. Even in that, the physical love is never underplayed, but ultimately it takes place in the metaphysical plane. Woman on this level represents good and evil, right? Of course, he doesn't make a unilateral presentation of women. Women are very often presented as good as well as evil.
But our poem, of course, does not come into that. Baudelaire had achieved an important reputation as a in the literary world by the time of his death. By the time he has actually departed, he has established a great name not only in French literature but in the world literature. Writers such as Mallarmé, Verlaine, and Rimbaud have openly sang in praise of Baudelaire. These are Rimbaud and Verlaine are contemporaries, and Mallarmé came a little later. Mallarmé is a beginning. Mallarmé was a beginner of symbolist movement in poetry. He is a predecessor. I mean, he is actually a writer who came after Baudelaire. Baudelaire's writing, of course, I would also like to say that how Baudelaire was very influential in French literature, and now I'll say how he is influential in English literature. He has become greatly appreciated in England, where he was introduced by Arthur Simmons. Arthur Simmons was a writer of imagist movement or maybe symbolist movement. His book, Symbolist Movement in English Poetry, that was a landmark book, which actually is an analysis of Baudelaire's poetry. Baudelaire was the one person poet who has influenced not only his native French literature, but European literature in general. And T.S. Eliot paying a great homage to him by quoting his poem at the end of his first session of the great poem Wasteland. Wasteland ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ബറിയൽ ഓഫ് ദ ഡെഡ്. ബറിയൽ ഓഫ് ദ ഡെഡ് എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ 5 ഭാഗങ്ങളാണ് വേസ്റ്റ്ലാൻഡ്. 5 ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് മാത്രമല്ല, വേസ്റ്റ്ലാൻഡിൽ ഏകദേശം 6 ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, സംസ്കൃതം അടക്കം. അപ്പോൾ വേസ്റ്റ്ലാൻഡിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വരി ഈ ബോഡിലെയറിന്റെ കവിതയുടെ ഒരു കോട്ടാണ്. അത് കോട്ട് ചെയ്തത് ഫ്രഞ്ചിൽ തന്നെയാണ്, അത് ഇംഗ്ലീഷിലല്ല എഴുതിയത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേസ്റ്റ്ലാൻഡിൽ 6 ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 6 ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേസ്റ്റ്ലാൻഡിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് ബോഡിലെയറിനെ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. വേറെ അധികം ഫ്രഞ്ച് കവികളൊന്നും കോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ബോഡിലെയർ ഈസ് എ വൺ പേഴ്സൺ. സോ ദാറ്റ് ഐ വുഡ് സേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഒരു പക്ഷേ അത്രയും ലൈവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ബോഡിലെയറിന്റെ മെമ്മറി, അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികൾ എലിയറ്റിന്റെ മനസ്സിൽ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എലിയറ്റ് അത് ചെയ്തത്. എന്തായാലും ബോഡിലെയറിന് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മൾ ബോഡിലെയറിനെ നേരിട്ട് പഠിക്കാൻ സാധ്യത കുറവായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ വേൾഡ് പോയട്രി പഠിക്കാൻ വരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ബോഡിലെയർ പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അല്ലെ നോർമലി നിങ്ങൾ ബോഡിലെയർ പഠിക്കില്ല. പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് അല്ലെ ടി.എസ്. എലിയറ്റ് പഠിക്കും. സോ യു ത്രൂ ടി.എസ്. എലിയറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് how important the writer Baudelaire is. For Baudelaire, the love of beauty and sensual love are specific examples of man's capacity for original sin. See, the Freudian interpretation that the first sin was the first sexual act committed by Adam and Eve becomes very valid at this point of time. But when Baudelaire was alive, no Freud was there. I'm just attributing Freud to Baudelaire. So Baudelaire was quite ahead of his time, attributing the beauty and sensual love as two very vulnerable areas for men to commit sin. In Flowers of Evil, beauty is a compelling but terrible phenomenon. Beauty is very often portrayed in Flowers of Evil as a terrible thing, described in terms of hard, lifeless matter. Right? So beauty, unlike other romantic poets, he doesn't appreciate beauty, but he looks at beauty as a very dominant cause for sin. Even the woman of the poem The Snake Which Dances, I have quoted all the French titles just to make you feel this particular writer is French, but you need not read that. Even I am not able to read that. The Snake Which Dances, a poem about movement. His eyes are, he describes, has eyes that are two cold jewels, where gold mixes with iron, and gold and iron are mixed as two eyes. See, look at this construction. Look at the way the metaphors are used. Look at the imagery. The beauty of the poem Beauty, La Beauté. La എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഫ്രഞ്ചിൽ. അത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വവൽ വരുമ്പോൾ ലേ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക, മറ്റേത് ലാ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഹിന്ദിന്റെ. Beauty, where he says a dream of stone that inspire love as eternal and mute as matter. ഇങ്ങനെയുള്ള കവിതകളിലും ഇങ്ങനെ വരികളും ഒക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ പോപ്പുലർ ആക്കിയതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇതത്ര നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമല്ല. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു ഹാവ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബോഡലൈസ് പോയട്രി, അത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇത് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പരീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഏരിയയിലൊന്നും ചോദിക്കില്ല.
You need to understand that his construction, his use of metaphors, images are very unique, unprecedented, I would say. വേറെ ആരും ഉപയോഗിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇമേജറിയാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് പിന്നീടുള്ള തലമുറയെ വല്ലാതെ പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും ഈ ഒരു സ്റ്റൈലും. എസ്പെഷ്യലി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കോട്ടുകളും, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കവിതയിലെ ടൈറ്റിൽ വരെ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ദ സ്നേക്ക് വിച്ച് ഡാൻസസ്. ഈ സ്നേക്ക് ഓബിയസ്ലി ഇറ്റ്സ് എ ഈവിൾ ആഡം ആൻഡ് ഈവ് സ്റ്റോറിന്റെ ഒരു അല്യൂഷൻ ഉള്ള കഥയാണ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം. Alright, so we come to the next. This is a poem. ഇനി നമുക്ക് കവിത വായിക്കാം. കവിത ഞാൻ വെറുതെ വായിക്കുകയുള്ളൂ. കവിതയ്ക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥതലങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രോസിൽ എഴുതിയൊരു കവിതയാണ്. ഇതാണ് ഹോൾ കവിത. 3 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് കവിതയ്ക്ക്. ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്. പക്ഷേ ഇതിന് 3 ഭാഗങ്ങളായി നമുക്ക് തിരിക്കാം. ആദ്യത്തെ ഭാഗം വായിച്ചു നോക്കാം. യു ഹാവ് ടു ബി ഓൾവേസ് ഡ്രങ്ക്. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ബോധം ഉണ്ടാവരുത്. യു ഷുഡ് ബി ഡ്രങ്ക് എവറി ടൈം. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു കെട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് കഴിക്കുക. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ബി ഡ്രങ്ക്. That is all there is to it. That's all we can do. That's the only choice you have. That is the only way. So, as not to feel the horrible burden of time. Why you drink always? Not to feel the horrible burden of time. ഈ ഒരു ക്രൈസിസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഒളിച്ചോടി പോകണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിയാലിറ്റീനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യും. That breaks your back and bends you to earth. നമ്മളെ മുതുകത്ത് വലിയ ഭാരം വെച്ചാൽ അത് ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയോളം നമ്മളെ താഴ്ത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യു ഹാവ് ടു ബി കണ്ടിന്യൂവലി ഡ്രങ്ക്. ബോധമില്ലാതെ കുടിച്ച് ഇരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതപ്പെട്ട കാലം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. അന്നത്തെ കാലത്തെ സിനിമയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അന്ന് എന്ത് അല്ലെങ്കിലും ശരി ഈ പറയുന്ന നൈരാശ്യം ഉണ്ടാവുക, ജീവിതത്തിൽ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, അപ്പൊക്കെ ആൾക്കാർ ഉടനെ തന്നെ എടുക്കുന്ന ഒരു ചോയ്സ് ആണ് കുടി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സിനിമയിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്ത് കാണും. ഇതൊക്കെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സാധനം വന്നതെന്ന് പറയാം. കാരണം ഈ റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരം കവിതകൾ വായിച്ചിട്ടാണ് അതൊരു ചോയ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് റിയാലിറ്റി, ഇഫ് റിയാലിറ്റി ഈസ് ടു മച്ച് ടു ബെയർ, യു ജസ്റ്റ് എസ്കേപ്പ് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് അൺനോൺ, വേൾഡ് ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ബി ഡ്രങ്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റിയാലിറ്റി സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാവുമ്പോൾ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് മദർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലഹരിയുടെ ലോകത്തേക്ക് പോയിക്കണം. ഇത് ഇദ്ദേഹം മാത്രമൊന്നുമല്ല, കോൾറിഡ്ജ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ. കോൾറിഡ്ജിന്റെ പല കവിതകളും അദ്ദേഹം ഓപ്പിയം കഴിച്ചിട്ടാണ് എഴുതിയത്. പല കലാകാരന്മാരും ഇതുപോലെ ഈ ഡ്രഗിന് അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പലരും പലതരത്തില്. ഇപ്പൊ ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പണ്ട് മരിവാന ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇദ്ദേഹം ബുദ്ധമതം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ആ കാലത്തെ കഥ ഞാൻ പറയുന്നത്. കഞ്ചാവ് വലിച്ചിട്ട് കവിത എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആ കാലത്ത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ് ആവുക, ലോകത്തുനിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് എഴുത്തുകാരുടെയും കലാകാരന്മാരുടെയും ഒരു രീതിയാണ്. ബിക്കോസ് ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് ടു മച്ച് ടു ബെയർ. വളരെ കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ റിയാലിറ്റി. അതുകൊണ്ട് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഹി ഫൈൻഡ്സ് എൻ എസ്കേപ്പ്. നമുക്കത് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിക്കുക വേറൊരു ആംഗിൾ. ബട്ട് ഓഫ് വാട്ട്? എന്താണ് എന്നെ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബി ഡ്രങ്ക് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മദ്യമാണ് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബി ഡ്രങ്ക് എന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബി ഇൻടോക്സിക്കേറ്റഡ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കോഴ്സ് വൈൻ, ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട്. വൈൻ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ലിക്കർ. പോയിട്രി ആൻഡ് വെർച്യു, ഇതൊക്കെ ആസ് യു വിഷ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇൻടോക്സിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. കവിതയിൽ മുഴുക. കവിത ഭയങ്കര ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ആണ്, പ്രചോദനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തിലേക്കും മുഴുക, വെർച്യൂല് മുഴുക. വെർച്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വെർച്യു ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ആഫ്റ്റർ റീഡിങ് ദ എൻറ്റയർ പോയിന്റ്. And but only thing he says is that whether it is wine or poetry or virtue, be drunk. Right? അത് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിൽ മുഴുവനായിട്ട് മറ്റേ ഏതൊരു സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ പറയുന്നുണ്ട്, കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോധം മറിയുന്നവരെ കുടിക്കണം. ഇത് ടിപ്പിക്കൽ ബോധിലെയറിന്റെ വരികളാണ്. ബോധിലെയറിന്റെ ഈ ആശയാണ് ആ സിനിമയിൽ രഞ്ജിത്തിന് അറിയില്ല, ഡയലോഗായിട്ട് പറയും. ബോധം മറിയുന്നവരെ കുടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ പറയുന്നത്. കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോധം പോകുന്നവരെ കുടിക്കണം. അതാണ് എന്റെ തിയറി എന്ന് ജഗന്നാഥ് ആറാം തമ്പുരാനിലാണോ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ മേ ബി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡയലോഗ് ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ബോധലെയർ. And if sometimes look at the last part, ഈ പോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് വരികൾ ഉണ്ടാവില്ല, നേരെ തന്നെ എഴുതുക. അത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. And if sometimes
on the steps of a palace or the green grass of a ditch. ഇവിടെയൊക്കെ ആ കാലത്ത് പാലസ് ഒക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട്, രാജവ്യവസ്ഥയുള്ള കാലമാണ്. ഗ്രാസ് ഓഫ് എ ഡിച്ച്, മിക്കവാറും ഈ ഇംഗ്ലണ്ടും ഫ്രാൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വളരെ ഗ്രീനാണ് നമ്മളെ നാട്ടിനേക്കാളും. നമ്മുടെ നാട് നല്ല ഗ്രീനാണ്, അല്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ നിലം ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും അവിടെ. നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഗ്രീൻനെസ് ഉണ്ടാവുന്ന മരങ്ങളിലാണ്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഫ്രാൻസിലും ഒക്കെ ഈ സാധാരണ ഈ സമ്മർ സീസൺ ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ വിന്റർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നിലം എല്ലാ ലാൻഡും എല്ലാം പച്ചയായിരിക്കും. ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ. എന്താണ് നമ്മളെ നാട്ടില് ഈ പുല്ല് പിടിപ്പിച്ച മാതിരി ഉണ്ടാവും. അവിടെ പിടിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ്. ഇൻ ദ മോൺഫുൾ സോളിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് യുവർ റൂം, യു മേ ബി ഇൻ എ സോളിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് യുവർ റൂം. നിങ്ങളൊരു മുറിയിൽ അടച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പാലസിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഗ്രാസിലായിരിക്കാം. യു വേക്ക് അഗെയിൻ. ഈ മദ്യത്തിന്റെ അല്ലെ പോയത്തിന്റെ ആസക്തി കഴിയുമ്പോൾ, അതിന്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ണു തുറക്കും. drunkenness already diminishing or gone. drunkenness, drunken state, intoxicated state കുറച്ച് മാറി നമ്മൾ നോർമലാണ്. ആസ് ദ വിൻഡ്, ദ വേവ്, ദ സ്റ്റാർ, ദ ബേർഡ്, ദ ക്ലോക്ക്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. വിൻഡ്, വേവ്, സ്റ്റാർ, ബേർഡ്, ക്ലോക്ക്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കുറെ സാധനം നാച്ചുറൽ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. ഇയാൾ റൊമാൻറ്റിക് കവി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അയാളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റൊമാൻറ്റിക് കവിതയിൽ നേച്ചറാണ് പലപ്പോഴും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുക. പുല്ലും ചെടിയും കായും മരവും എല്ലാം ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നാച്ചുറൽ ഒബ്ജക്റ്റും അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. സോ റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ്സ് ആർ ഹൈലി ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ. സോ എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ്, എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോണിങ്, ഗ്രോണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡോ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റോളിങ്, വേവ്സ്. എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗിങ്, ബേർഡ്സ്. എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീക്കിംഗ്, മേ ബി സംതിങ് എൽസ്. ഇതൊക്കെ ഈ റോൾ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ, പറക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഗ്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോൺ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ്, വേദന കൊണ്ട് കരയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗിങ്, പാടുന്നത്. എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് സ്പീക്കിംഗ്, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയും പെട്ട ഈ പറഞ്ഞ വിൻഡ്, വേവ്, സ്റ്റാർ, ക്ലോക്ക് എല്ലാം തന്നെ ആസ് വാട്ട് ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് വിൻഡ്, വേവ്, സ്റ്റാർ, ബേർഡ്, ക്ലോക്ക് വിൽ ആൻസർ യു. എത്രയും സമയം ചോദിക്കുക. മദ്യപിച്ച് മതോന്മത്തനായിട്ട് കടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോധം കെട്ട് കിടന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ കെട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുന്നേക്കും, കണ്ണു തുറക്കും. അപ്പൊ ചുറ്റും കാണുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുക എത്രയും സമയം. അത് ആരൊക്കെയാ ചുറ്റും കാണുന്നത്? ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാ ചുറ്റും ഉള്ളതെന്ന്. വിൻഡ് ഉണ്ട്, വേവ്, സ്റ്റാർ, ബേർഡ്, ഇതൊക്കെ ക്ലോക്ക്. അത് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന വാട്ട് ഈസ് ആൻസർ ദേ ഗിവ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടു ബി ഡ്രങ്ക്. അവർ നമ്മളോട് പറയൂ, അടുത്തത് അടിക്കാൻ സമയമായി, കാരണം മറ്റേന്റെ കെട്ട് ഏകദേശം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു, അടുത്തത് സമയമായി, ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് പെഗ്. സോ as not to be martyred slaves of time. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം, മാർട്ടിയർ സ്ലേവ് ഓഫ് ടൈം. ഈ സ്ലേവ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സമയത്തിന്റെ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കുക. സമയം കഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നെങ്കിൽ ആ കഷ്ടം മുഴുവൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക. അപ്പോൾ സമയത്തിന്റെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കാതെ സമയത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന മദ്യപനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കവിതയിലെ താരം, ഈ കവിതയിലെ തീ. സോ യു എസ്കേപ്പ് the slavery of time. You don't be the martyr of time. സമയത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിയാവണം. മാർട്ടിയർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം, മാർട്ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അറിയാൻ കഴിക്കുന്ന വിശദീകരിക്കണം. മാർട്ടിയറിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മാർട്ടിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിലെ വാക്കാണ് കറക്റ്റ്. ഇംഗ്ലീഷിലെ വാക്കിന് ആ അർത്ഥം ഒബ്വിയസ് അല്ല. മലയാളത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം രക്തസാക്ഷി എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് തന്റെ വിശ്വാസത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആളാണ് രക്തസാക്ഷി. സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് തന്റെ വിശ്വാസത്തെ, അങ്ങനെ രക്തസാക്ഷി നമ്മൾ പലരെയും രക്തസാക്ഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്ര പേര് അതിൽ ശരിക്കുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ മാർട്ടിയർ ഓഫ് ടൈം, മാർട്ടിയർ ഓഫ് സ്ലേവ് ഓഫ് ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, യു ആർ സബോർഡിനേറ്റഡ് ടു ടൈം. സമയത്തിന്റെ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളെയും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലേവ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബി ഡ്രങ്ക്, എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ബീങ് സ്ലേവ് ഓഫ് ടൈം, escape from being martyr of time, be drunk. ഇതാണ് ഇതിന്റെ തീം. എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ tyranny of time. സമയത്തിന്റെ ദാസ്യപ്പണിയിൽ നിന്ന്, സമയത്തിന്റെ ഒപ്രഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ബി ഡ്രങ്ക്, ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡ്രങ്ക് ഓൺ വൈൻ, പോയിട്രി ആൻഡ് വേർച്യു ആസ് യു വിഷ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ തരുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൽ, ഏതാണ് തരുന്നത് വെച്ചാൽ അത് വൈനാണേ വൈൻ, പോയിട്രി ആണേ പോയിട്രി, വേർച്യു ആണേ വേർച്യു. So it is an escapist poem, as you understand.
So if reality is too much to bear, if reality is too heavy on your shoulders, you escape the reality, you escape the present by embracing the drink, either wine, poetry, whatever gives you intoxication. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് intoxication ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ wine, poetry, or whatever, right? So this is a poem. We'll just look at the meanings. Be Drunk is a poem of human psychology. The poet is questioning the act of working or doing business just for the sake of earning money and becoming prosperous. അപ്പൊ ആരാണ് ഒരു prosperous man? Who is a successful man? ഏത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കും സ്ട്രെസ്, ഏത് സക്സസ്ഫുൾ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമല്ല. ടു ബി നമ്പർ 1 ഈസ് ഈസി. ഒരിക്കൽ ക്ലാസ്സിലായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വലിയ വിഷമമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിൽ നിൽക്കാൻ, കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ, ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് എഫേർട്ട്. അപ്പൊ ലൈഫിന് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ട്രാൻഷ്യന്റ് ആണ്. കുറച്ച് സമയം മാത്രം നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, എല്ലാവരുടെയും രീതിയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു സമയം ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. സോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജീവിതം എന്താണ്, കല്ലും മുള്ളും ചവർപ്പും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും മിക്കവാറും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റീസിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വ്യാഖ്യാനം. വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല. അച്ഛനും അമ്മയും എന്ത് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിത്തരും, നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ സമയത്തിനെ പറ്റി വളരെ രസകരമായ ഒരു കമന്റ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കണ്ട. അവകാശങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്, എന്ത് വേണേൽ പറയാൻ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും എടുക്കാതെ അവകാശങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു നിങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. കുട്ടികൾ നല്ല ഇതിൽ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരും കുറച്ച് എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ. സോ വെദർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വെദർ യു എൻജോയ് യുവർ വർക്ക്. So he has taken examples of grains, birds, animals, and other things in nature, which are enjoying the life in true sense. നമ്മളെ ഈ പക്ഷികളെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ, പക്ഷികൾ ഫുള്ള് ഹാപ്പിയാണ്. അവർക്ക് കെട്ടുപാടുകളില്ല, നമ്മളെ എന്താ പറയാ മതിൽ കെട്ടി തിരിച്ച വീടുകളോ വേലികളോ ഒന്നുമില്ല. അവര് വളരും. ഇനി അവിടെ ദേശം മോശമാണ് മറ്റേ രാജ്യത്തേക്ക് പോകും, NOC മിസ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമില്ല. സോ ആ ലെവലിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഹാപ്പി ആസ് ബേർഡ്സ് or animals, right? And they are not living for money or other purpose. അവർക്ക് പണമില്ല, സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവരെല്ലാ പക്ഷികളും ഒരേ തരത്തിലാണ്. അല്ലാണ്ട് പക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ IAS കാരനും കൂലിപ്പണിക്കാരനൊന്നും. Therefore, they are enjoying their lives. Birds are flying, the rains are about to rise, and sun is rising as usual. There is no intention of greed behind this task. ഈ ഗ്രീഡ്, ഈഗോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. They are all doing everything what they wish to do and enjoy doing it. നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ എത്ര കണ്ടന്റഡ് ആണെങ്കിലും, ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, എനിക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം വരുമാനമുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലാള് പുതിയ കാറ് വാങ്ങി എൻ്റെ ഉറക്കം പോകും. അത് നമ്മുടെ രീതിയാണ് എപ്പോഴായാലും. അല്ലെ അടുത്ത വീട്ടിലുള്ള ആൾ പറയുന്ന സാധനം വാങ്ങി അയാൾ എന്താണ് പുതിയ വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു റൂം കൂടി ഉണ്ടാക്കി, അല്ല അതിന്റെ മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കി, അല്ല ഒരു സോളാർ പാനൽ വെച്ചു. അതോടുകൂടി എന്റെയും എന്റെ വീട്ടുകാരെ ഉറക്കം പോയി. പിന്നെ അവന്റെ മുകളിൽ പോകാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ്. ഒരു കോട്ട് ഞാൻ ബോധിലേറെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. വി ആർ ഓൾ ബോൺ മാർക്ക് ഫോർ ഈവിൾ. അത് ബോധിലേറിന്റെ ഫ്ലാസ് ഓഫ് ഈവിൾ എന്നുള്ള ഒരു കോട്ടാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ലെറ്റ് us conclude or sum up the poem in this way. In this poem, poet suggests reader to take a look at their life and compare it with the life mentioned in other wigs of life, like animal, birds. The objective is met if the reader is able to draw the difference and see the life in the light of poets. So he is actually asking us to look at our life and make a comparison with other objects in nature. And if you find your life is miserable, escape this particular life by embracing or maybe choosing drink, wine, or maybe poetry or whatever. Baudelaire is quite optimistic towards life. He is clear that his thoughts that one should not waste their time if things they do not enjoy when they really do something they enjoy. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇപ്പൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്.
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, നിങ്ങളൊക്കെ പഠനം നിങ്ങൾ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും ആൾക്കാർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷെ പണ്ടൊന്നും അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. അച്ഛനും അമ്മയാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതം മിക്കവാറും കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും. അവരാവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ തലയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും. എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, അച്ഛൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പിന്നെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവണം. എന്നാ പിന്നെ അച്ഛനങ്ങ് ഡോക്ടർ ആയിക്കൂടെ? അച്ഛൻ പഠിക്കുമ്പം ഒന്നും പഠിക്കാതെ SSLC തോറ്റ ആളായിരിക്കും. പക്ഷെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും? മക്കള് MBBS എടുക്കണം, IAS എടുക്കണം എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ മകന്റെ അല്ലെ മകളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രധാനം. 3 Idiots എന്നുള്ള സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ട്. ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മാധവന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് എഞ്ചിനീയറിംഗിനാണ് പറഞ്ഞയച്ചത്. കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചാലേ ആ ഫാമിലി രക്ഷപ്പെടൂ എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പറഞ്ഞയക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമയിലെ സീനൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. സോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് എൻജോയ് സംതിങ്, or if you live in an environment that does not give you freedom or happiness, he says that one can get addicted to drink. Drink need not be liquor. Liquor തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. Can be poetry, can be other activities. Drinking means getting addicted to or involving into certain kind of work you love. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇടപെടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന്റെ അർത്ഥമുള്ളൂ. ഡ്രിങ്ക് ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഡ്രിങ്ക്. This shows the purity of the poem. The poet has only tried to convey that the true way to live is to live freely. ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ്. When you enjoy doing or not do anything because it brings you money, fame or other material pleasures, അത് വേഗം മടുക്കും ആൾക്കാർ. പൈസയൊക്കെ ആയാലും കുറേ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ പൈസയുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വേണ്ടത് സമാധാനം, സന്തോഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് പൈസയൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൈസ കിട്ടിയാൽ തരക്കില്ല എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. സന്തോഷവും സമാധാനമൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും, അവർക്ക് അത് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് ഇസ് കൺവേഡ്, റൈറ്റ്? ഈ സൈഡിൽ ഒരു കോട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ലെറ്റ് us get drink on the night and say all those words we never dared whisper the sober daylight. എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ഈ അടിച്ചു പൊളിക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആണ് ഈ കവിത എന്ന് ഞാൻ പറയാം. കാരണം അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ്, ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്രീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഈ കവിതയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു വൈറ്റ് ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വൈൻ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. നൗ ഓവർ ടു പ്രേം. Yes, thank you very much.